परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जगज्जननी श्री श्री बड़मा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव सभी श्री चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु उन्नत जीवन चैनल को आपण मानक स्वागत। आजिर आलोचनार विषयटी हेउछि स्वामी को विपथ गमन रे स्त्रीर दायित्व। आरंभ करने पूर्वर जो माने यही चैनल को नुआ करी देखुछंती प्लीज सब्सक्राइब कर दियंतु। स्वामी जे कि स्त्री जीवनर सर्वस्व गोटे पतिव्रता स्त्री तार स्वामी देवता को तार अस्तित्व भली मन करे। कौनसी कारणवशतः स्वामी जदि अबाट को चली जाती तांकु उचित रास्ता को फेराई आनिबा को से आप्राण चेष्टा करे। कहीं श्री श्री ठाकुर कहिछंती स्वामीर पतित हेबाठारु स्त्रीर अमर्यादा आउ कौन हो पारे। पुरुष साधारणतः बहुमुखी होइथाय, तेणु पुरुष को इष्ट आदर्श बा गुरु को केंद्र कर चलवा को पड़िबो। इष्टमुखी चलन न होई जदि नारीमुखी चलन रे चले ताहेले प्रवृत्ति कबल रे पड़ी काम भाव रे आसक्त होई अबाट को चली जाए। आजिर समय रे अनेकांशरे ही देखा जाए स्वामी जदि अबाट को चली जाती उपयुक्त ज्ञान और सह्य शक्तिर अभाव स्त्री स्वामी ठारू अलगा हो जाए, छाड़पत्र बा डिभोर्स कर नियंती। नतुबा भावंती से स्वामी हुई जदि एपरी करुछंती मो कथा चिंता करिनाहांती मु काहेकि बा न करिबी, मु भी सेहीपरि करिबी भावी निजर सतीत्व नष्ट करबा को मध्य पछांती नहीं। अनेक जगार देखा जाइछि समाधानर रास्ता न खोजी दुखरे हताश होई भांगी पड़ी प्राणत्याग करुछंती, अथवा ज्वलनर नियारे जड़े अन्य जनकर प्राण नेबा पाई मध्य पछाऊ नाहांती। ठाकुर कहिछंती यदि स्वामी विपथ को चली जाती ताहेले स्त्री किपरि करी ता स्वामी को फेराई आनी पारिबो। ताहा आमे बुझिबा गोटे सत्य घटना उपरे आधारित जड़े माँ और भाई को जीवन कहानी रे। गीता माँ और गोविंद भाई प्रेम विवाह होइथिला। विवाहर प्राय 10 वर्ष बीती जाइथिला। गोविंद भाई अर्थ उपार्जन करबा पई सबुबेले तांकर कर्म क्षेत्र रे व्यस्त रहुथिले। गीता माँ मध्य तांको पिला छुआ परिवार सेवारे व्यस्त रहुथिले। उभय ही श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କ सदीक्षारे दीक्षित होइथिले। संसारटी सुरुखुरुरे चलिथिला। तांको जीवन रे एते बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउछि बोली सेमाने स्वप्न रे मध्य भाबी नथिले। गोविंद भाईଙ୍କ अधिकांश काम ऑनलाइन माध्यम रे फोन द्वारा करबा को पड़ुथिला। सेथिपई से अधिक समय फोन रे ही बिताउथिले। थरे गोटे स्त्री लोक सह फोन माध्यम रे परिचय होइथिला। कथावार्ता दुख सुखर आदान प्रदान द्वारा अल्प दिन मध्य ही सेमानंक मध्यरे एक घनिष्ठ संपर्क तैयारी हो जाइथिला। गोविंद भाई निजे मध्य जानि पारिले नाही केतेबेले से स्त्री लोक प्रति आसक्त होई पड़िले। एपटे गीता माँ स्वामी को भाव भाव रे परिवर्तन देखा पाइले। अल्प दिन ही से बुझी पारिले जे स्वामी अबाट को चली जाउछंती। सर्व विषय रे जानिबाकू पाइले। जानिला परे सते जेमिति तांकर पाद तळु माटी खसीगला। किछि बुझी पारिले नाही जे से कौन करिवे। स्वामी सहित प्रतिवाद करबाकू लागिले। स्वामी को बुझाइबाकू मध्य चेष्टा करिले जे तांकर एपरि करिबा उचित नुह, किंतु स्वामी कौनसी कथा सुनिबा पाई नाराज। से स्त्री लोकर मध्य खोज खबर काढ़ी ताकू मध्य बुझाइबाकू चेष्टा करिले, किंतु सेथिरे भी से असफल हेले। दिनकू दिन अशांति कलह झगड़ा बढ़िबारे लागिला। से स्त्री लोक सहित जेते आसक्त हेउथिले गीता माँ सहित सेते दूरत्व बढ़िबारे लागिथिला। जेतेबेले स्त्री प्रतिवाद करुथिले
କହୁଥିଲେ, ତୁମେ ହିଁ ମୋର ଦୁଃଖର କାରଣ, ତୁମେ ମୋର ଖୁସି ଦେଖିପାରନା। ଏସବୁ ଶୁଣି ଗୀତା ମା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ବୁହାଇବା ଛଡ଼ା କିଛି କରିପାରୁ ନଥିଲେ। ଦିନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇ ଅଲଗା ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଚିନ୍ତା କରି ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଗଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଜୀବନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ବିଧିକୁ ଅନୁସରଣ କରୁନଥିଲେ। ଯେମିତି ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ଦେଲେ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଛାତ୍ର ହୋଇଯାଏ ନା, ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିବିଧିକୁ ଅନୁସରଣ ନ କଲେ ସେ କେବେ ବି ତା ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିପାରେ ନା। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ଗୀତା ମା ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆକୁଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିଜର ଦୁଃଖ ଜଣାଇଲେ। କହିଲେ, ହେ ଠାକୁର, ଆପଣ ତ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କେମିତି କରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବି? ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନାଇ ବସି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଲା ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ। ଯେମିତି ଠାକୁର ଇଙ୍ଗିତ କରି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିରେ ହିଁ ତୁମର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ନାରୀର ନୀତି ବହିଟିରେ ସେ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ସେଥିରେ ପାଇଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିପଥ ଗମନରେ। ତୁମର ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ବିପଥଗାମୀ ହିଁ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କର ନାହିଁ ବା ରୂଢ଼ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ଅଯତ୍ନରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରି ତୋଳ ନାହିଁ, ବରଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ କାହାର ଅଭାବରେ ବା ଆସକ୍ତିରେ ସେ ଏପରି ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କରିଲେ। ଆବିଷ୍କାର କର, ସମ୍ଭବ ହେଲେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ତାହାର ନିରାକରଣ ଦିଗରେ ଯତ୍ନବତୀ ହୁଅ। ଆଉ ଏପରି ଆଦର, ଯତ୍ନ, ସେବା, ଯୁକ୍ତି ଓ ଆଲୋଚନା କର, ଯାହା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଏପରି ଭାବରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏକରକମ ଅଜ୍ଞାତସାରରେ ତୁମ ପ୍ରତି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ବିପଥର ପ୍ରୟୋଜନରୁ ଅପସାରିତ ହୁଅନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ବୁଝିଥାଅ ତୁମର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଚାଲିଚଳନ, ଅବସ୍ଥା ଓ ପରିଣତି ଏପରି ପଥ ନେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସମୂହ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା, ଅଥଚ ସେ ସେଥିରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଏତେ ସ୍ପର୍ଶାନୁଭାବତା ଘଟିଛି ଯେ କୌଣସି କଥା ଯଦି ସେ ଦିଗରେ ଇଙ୍ଗିତ ମଧ୍ୟ କରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି। ସାବଧାନ, ତାଙ୍କର ବାଧା ହୁଅ ନାହିଁ। ଆଗ୍ରହ ଓ ଯତ୍ନ ସହକାରେ ସେଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅବସ୍ଥାର ଆଘାତ ଓ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସହାନୁଭୂତି ଓ ବେଦନାର ସହିତ ଆଳପ ଆଲୋଚନାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କର ବୋଧ ଓ ମୀମାଂସାକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ଧରି ତୁଷ୍ଟି ସନ୍ତୋଷର ସହିତ ତାହାଙ୍କୁ ଫେରାଅ। ତୁମର ଦକ୍ଷତା, ସହାନୁଭୂତି, ସମବେଦନାରେ ସେ ଭରପୁର ହୋଇ ତୁମ ପ୍ରତି ଉଚ୍ଛଳ ହେବେ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଏହି ସବୁ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ରାସ୍ତା ମିଳିଗଲା। ସେ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତିବାଦ ନ କରି ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବତୀ ହୋଇ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସ୍ନେହ ଆଦରର ସହିତ ବସି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଠାକୁର ଏହି ସମାଜ ପାଇଁ, ପୁରୁଷ ଓ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କଲେ ମଣିଷମାନେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ, ସେହି ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଦେଖିଲେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ସ୍ତ୍ରୀର ଏଭଳି ସହଯୋଗ ଦେଖି ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ସେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନିଜର ସୁନ୍ଦରତାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ପୁରୁଷ ସହିତ ତାର ମାୟାଜାଲରେ ଫସେଇ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଆଉ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପୂରଣ କରେ। ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରି
ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଫେରି ଆସି ଗୀତା ମାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ କହିଲେ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ପାରିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ମୋହରେ ପଡ଼ିଯାଇ ମୁଁ ଅବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଠିକ୍ ଭୁଲର ବିଚାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅନୁତପ୍ତ ହେବାର ଦେଖି ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଗୀତା ମା ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିଲେ। ନହେଲେ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଉପୁଜିଲେ ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଏପରି ସ୍ଥଳରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଆଜି କେତେ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଉଛି। ଶେଷରେ ମଣିଷ କିଛି ନ କରିପାରି, ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ନ ପାଇପାରି ନିରାଶ ହୋଇ ମରଣର ଯାତ୍ରୀ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସହଜ, ସରସ, ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ପୁଣି ଆମେ ଏକାଠି ହୋଇପାରିଥାନ୍ତେ କି ନା, ତାହା ସନ୍ଦେହ। ଗୀତା ମା ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଅମୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ବହନ କରି ଆହୁରି ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି ଓ ଆନନ୍ଦରେ ଭରପୁର ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କର ସଂସାର ପୁଣି ହସି ଉଠିଲା। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏମିତି କିଛି ବି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହାର ସମାଧାନ କି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଓ ନାରୀର ନୀତି ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଠ କରିବାର କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ପାଠ କରନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବା। ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କଥାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଗୁରୁ।